ಏಕೆ ಬೇಕು ಏಕೆ ಬೇಕು इंकुलाब जिंदाबाद इंकुलाब जिंदाबाद इंकुलाब जिंदाबाद इंकुलाब जिंदाबाद। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸಾದುಲ್ಲಾ ಕರಿಗೇರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಮುಷ್ಕರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ದಣಿವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವೈದ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮುಖ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾದ್ಯಂತ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯರು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯರು ಚುನಾಯಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯೆಯ ಕ್ರೂರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಭದ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಆರ್ಜಿಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದ ನಂತರ ಒಡಿಶಾ ವೈದ್ಯರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನೋಡೋಣ ಈ ವರದಿ ಆಸಿಫ್ ಬಂಕಾಪುರ್ ಜೊತೆ. आज हम लोग एक सुबह से प्रोटेस्ट किए हुए हैं और कर्नाटका जूनियर एसोसिएशन डॉक्टर्स के हमारे साथ अभी प्रेसिडेंट भी हैं हमारे डॉक्टर सुहास सर करके, वो आपको बताएंगे हमारी मांग क्या है करके. 12 बार साल हर बार ये पूछा जाता है डॉक्टर्स को, एक मांग भी पूरी नहीं की गई है. लेकिन इस बार हर पूरा कर्नाटक हो या पूरा हिंदुस्तान हो, हम पूरा जितने भी मांग डॉक्टर्स के हैं इस साल में पूरा करना चाहिए. अगर नहीं किया गया तो इस बार डॉक्टर्स भी हम लोग पूरा उल्टा एक्शन दे देंगे आपको. अभी है डॉक्टर सुहास सर बात करेंगे जो हमारे प्रेसिडेंट है किप्स के. सब लोगों को मेरा नमस्कार. पहले मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कर्नाटका में जो हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं इसकी वजह से पेशेंट्स को तकलीफ़ हो रहा है, ये हमें पता है. इसकी वजह से मैं पहले सबसे माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ. जब हमारी वो स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं ये मांग के लिए जब हम आप पूछते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग डॉक्टरी करते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, फिर बाद में यहाँ आते हैं, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक यहीं काम करते हैं. पर क्या किस भरोसे पे काम करते हैं आपको भी पता है. आज कलकत्ते में क्या इंसिडेंट हुआ है. एक हमारा इंस्टीट्यूट में हमें ही कोई और आके ऐसा रेप करके मारेंगे तो हमें सिक्योरिटी कहाँ है सिक्योरिटी. हमें किस भरोसे पे हम हमें वर्क करना चाहिए. और साथ ही साथ कर्नाटका में जो चल रहा है ये कर्नाटकी की जो फीस है 1 साल के लिए 1 लाख पीजी स्टूडेंट से ले रहे हैं और एमसीएच स्टूडेंट से 2.5 लाख ले रहे हैं, 2.5 लाख. और जब सैलरी देते वक्त 5 लाख दे रहे हैं 1 साल के लिए. एक 2.5 लाख में 2.5 लाख में एक परिवार को कैसे संभाले, कैसे बच्चों को बड़ा करे, कैसे पढ़ाए उन लोगों को.
जब फीस कलेक्ट करने की बात होती है सब पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटका का है। जब स्टे फंड देने की वक्त आता है तो 40,000 है। ये कहाँ की न्याय हुआ भाई? हमें भी तो थोड़ा हमारी राइट्स जो है उसको पूरा करना पड़ता है ना, हमारी मांग को भी पूछना पड़ता है ना। हर 4 साल में एक बार हमें ऐसा स्ट्राइक करके उनसे पूछ के नॉन इमरजेंसी सर्विसेज बंद करके ऐसा हंगामा मचा के हमारी स्टाइपेंड इंक्रीज करना पड़ रहा है। ये स्टाइपेंड इंक्रीज करना तो अपने आप करना चाहिए, सरकार को पता चलना चाहिए, सरकार को देखभाल करना चाहिए। हमारे लिए वर्क कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी क्या हो सकती है मांग, हर एक साल उनको राइज देना है, ये सब करके उनकी अपने आप तरफ से आना है। वो हमारी तरफ से स्ट्राइक करके ये लेना तो हमारी ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी होके हुए भी ऐसा करने से हमें बहुत दर्द हो रहा है। क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हॉस्पिटल में आके नहीं रहना चाहिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, सबसे ज़्यादा फीस है कर्नाटका में, ये फीस पहले कम होना है। और तीसरा, स्टे फंड फीस को कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में 10,000 फीस 90,000 स्टे फंड, यहाँ 1 लाख फीस 40,000 स्टे फंड, तो कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है ये। और फिर चौथी बात, हर साल ये अपने आप ज़्यादा होना है, हमें स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ना है। और पांचवी, एक कायदा रहना है ताकि कोई आकर डॉक्टर को मारे या फिर असॉल्ट करे तो बहुत बदतर से बदतर उनको शिक्षा होना है, उनको जुर्माना पड़ना है उनका। कितने साल से ये प्रॉब्लम हो रहा है? ये 2016 में भी एक बार हमने स्ट्राइक करके लिया था, 2020 में भी हमने एक बार स्ट्राइक लिया था, अब 2024 में भी कर रहे हैं। हर 4 साल में एक ऐसे बदनसीबी है हमारी, पेशेंट्स को भी तकलीफ दे के। जो डॉक्टर हम लोग पेशेंट केयर करने के लिए कोविड टाइम पे अपनों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी का परवाह ना करके इतना हम कुछ नहीं किया, हम लोगों ने किया है। अब इस बार पेशेंट को दर्द देना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स को पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो नहीं होना है। 4-4 साल हमारी स्ट्राइक चलना नहीं चाहिए, हर एक साल सरकार को ही समझ के हमें ज़्यादा करना चाहिए हमारी स्टाइपेंड। कुल कितने तादाद है डॉक्टर्स की? यहाँ टोटल 600 है यहाँ कर्नाटका में। कर्नाटक हमारी हॉस्पिटल में 200 हर एक बैच का होते हैं पीजीज, और फिर इंटर्न्स भी 200 है, और फिर सुपर स्पेशलिटी में भी 10-15 30 सीट है, 30 से 50 सीट। कब तक स्ट्राइक करेंगे हम? जब तक सरकार की तरफ से रिटर्न डॉक्यूमेंट में ये प्रूफ नहीं आ जाता कि हमारी डिमांड्स को पूरी की जाएगी, तब तक हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी। पर हम ये भी कहना चाहेंगे, कोई भी इमरजेंसी का पेशेंट को अनदे के नहीं जाएगा, हर एक इमरजेंसी को ठीक से देखभाल किया जाएगा। हम कोई भी प्राण हानि, कोई भी ज़िंदगी को हानि ना पहुंचे, ऐसा करने के लिए पूछते हैं। ओनली ओपीडी केस, जब 5 मिनट में ओपीडी केस जो देखते थे, अब 1 घंटा लग सकता है। और फिर इलेक्टिव ओटीज जो रहता है वो सब बंद करें। आईसीयू, इमरजेंसी, कैजुअलिटी सब चलता रहेगा। पेशेंट्स को ना तकलीफ ना हो, इसको हम पूरा ट्राई करेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫಿಸಿಯೋಲಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PG. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸ, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೂ ಬಹಳ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಏನೇಳಿ 10%, 5% ಹೇಳಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, PGs ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 5%, 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಾಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿಜನಕ ಅನಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಪೂರೈಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಓಕೆನಾ. ನಮ್ಮ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ, ಆಸೆ ಏನಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಪೂರೈಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಗ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. डॉक्टर इमरान खान. ऐसा नहीं है कि हर बार आओ स्ट्राइक करो फिर ये करो, मांग पूरी नहीं की जाएगी. हर सालों साल डॉक्टर्स आते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और ये इस बार ऐसा नहीं होगा. और हम खास करके आज यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर सेहत को और वज़ीर आला को. स्ट्रिक्ट हमारा जो भी है रिटर्न में हमारे कॉलेज को हमारा ये आना चाहिए, हमारा हक जो भी है होना चाहिए. और ख़ास करके आप देख रहे हैं कि पिछले हिस्से में एक बच्ची का मर्डर हो गया था, तो हर एक पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, उनके घर तक जाके बात करके आए, वो पॉलिटिकल इशू वगैरह बना के. लेकिन आज एक कोलकाता में हमारी डॉक्टर एक को मारा गया है, रेप करके मारा गया है, उस बेटी का कुछ बात ही नहीं हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पॉलिटिशियन का बेटी अलग है और या कोई डॉक्टर अलग है करके. एक डॉक्टर है तो पूरा सेहत है. तो यहाँ से हम पैगाम देना चाहते हैं वज़ीर सेहत को, जो कि बार बार वो एक बार आ भी चुके हैं हमारे किम्स को, और हमारे वज़ीर आला तो इधर आए नहीं, अभी एक बार भी तो इधर आए नहीं. वज़ीर सेहत इधर एक बार आ चुके हैं और वो क्वेश्चन पूछेंगे ये क्या चल रहा है, कितने सर्जरीज हुए, ये इसका जवाब तो पूरा डॉक्टर से वो लोग लेंगे. लेकिन हमारा मांग क्या है करके आज तक कोई पूछा गया नहीं है. तो मैं वज़ीर सेहत से ये चाहता हूँ कि हमारे को इसका जवाब चाहिए और हमारा स्टे फंड बढ़ना चाहिए. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.